وہ مولا کل رب العلا ہے، وہ میرا خدا، وہ سب کا خدا ہے، نظر سے کہاں کوئی اس کی چھپا ہے، وہ ہے عالم الغیب، وہ سب جانتا ہے، پریشانیوں میں اسے یاد کر کے دل مضطرب کو سکون ہی ملا ہے، بنا حیل و حجت اسے ماننا ہے، وہ خالق ہے، یکتا ہے، وہ لا الہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام خطیب مستقبل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مظہر احمد خان۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ روزانہ ہمارے ساتھ 4 ننھے منع مقرر موجود ہوتے ہیں جو دیے گئے عنوان کے اوپر لب کشائی کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ 4 ننھی منی مقررہ موجود ہیں جو کہ دیے گئے وقت یعنی کہ 3 منٹ کے اندر اپنے فن خطابت کے جوہر دکھائیں گی۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے اسپیچ کا وہ ہے روزے کا مقصد، اور آج اس عنوان کے اوپر ہماری ننھی منی مقررہ آئیں گی اور 3 منٹ کے اندر اپنی اسپیچز کو پرفارم کریں گی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے ایوان سے پہلی مقررہ کو دعوت دوں، آئیے آپ کا تعارف کراتے ہیں ہمارے ججز سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں علی رضا خان صاحب۔ السلام علیکم علی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم ہے مظہر۔ مزاج کیسے ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے، بہت کرم ہے اللہ کا۔ علی بھائی اور ان کے ساتھ ججمنٹ پینل میں موجود ہوتے ہیں ڈاکٹر جواد شاہد، جو کہ پیشے کے اعتبار سے ڈینٹسٹ ہیں اور اپنے وقت کے ایک بہترین مقرر بھی رہ چکے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں مظہر؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک۔ تو جی ناظرین، آج کی ہماری پہلی مقررہ جن کا عنوان ہے روزے کا مقصد، ان کا نام ہے خدیجہ۔ السلام علیکم خدیجہ، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ تو خدیجہ، آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر اپنی لب کشائی کا موقع مل رہا ہے وہ ہے روزے کا مقصد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پہ عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو کچھ ضرورت نہیں کہ وہ روزہ رکھ کر اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ جناب صدر علی وقار، رمضان المبارک کا مہینہ شریعت اسلامی میں روزوں کا مہینہ ہے، اور روزے کا مقصد ہے کہ انسان تقوی کی صفات سے آراستہ پہ راستہ ہو جائے، اور اس تقوی سے انسان کو قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ جناب صدر الوقار، اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی روزے کا مقصد ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ شریعت کے مطابق روزہ یہ ہے کہ محض اللہ کو خوش کرنے کے لیے، صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھانے پینے اور بری باتوں سے پرہیز کیا جائے۔ جناب صلی اللہ علیہ وقار، روزے کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے بلکہ تمام اعضاء کو گناہوں سے بچانا بھی ہے۔ اگر روزہ رکھ کر بھی گناہوں کا سلسلہ جاری ہے تو جناب صلی اللہ علیہ وقار محرومی در محرومی ہے۔ آخر میں آئے ہم سب مل کر عہد کرتے ہیں کہ اس رمضان المبارک میں اب روزہ رکھ کر اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں گے اور غفلت شواری سے باز آ جائیں گے۔ اگر ہم اپنے عہد کے پکے ہیں تو یقیناً اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا، آمین۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ خدیجہ، بہت اچھی اسپیچ کیا آپ نے، لیکن ابھی آپ کے پاس آلموسٹ 64 سیکنڈز موجود تھے، آپ اسے یوٹیلائز کر سکتی تھیں۔ چلیں، ویری گڈ، بہت اچھا کیا آپ نے۔ آ جائیے اپنی جگہ پہ، آ جائیے۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ 64 سیکنڈز موجود تھے اور آج کا جو ٹاپک ہے روزے کا مقصد، کچھ روشنی ڈالیے اس کے اوپر۔ دیکھیں، روزے کا ہر چیز کا، اللہ نے جو بھی چیز تخلیق کی ہے اس کا ایک مقصد بیان کیا ہے، نماز کا، حج کا، اسی طرح روزے کا بھی اللہ نے قرآن میں مقصد بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ اور خدیجہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، خدیجہ جتنی ان کی عمر ہے، ننھی منی سے یہ 7 سال کی ہیں، ابھی انہوں نے بہت آگے جانا ہے، ابھی ان کو بہت محنت کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ یہ تھوڑی اور محنت کریں گی تو اور اچھا کر سکیں گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی علی بھائی، آپ کیا کہیں گے خدیجہ کے بارے میں؟
मज़हर जहाँ तक ख़तीजा का ताल्लुक़ है, इन्होंने बड़ा एक कम उम्र हैं, बड़ी अच्छी तकरीर की, अंदाज़े भी अभी अच्छा था। एक चीज़ जो मुझे महसूस हुई वो ये है कि ख़तीजा अपनी तकरीर के दौरान अपने पैरों के ऊपर जो है वो आपने भी नोट किया होगा ऊपर नीचे होती रही। ये चीज़ जब आप के सामने ऐवान मौजूद होता है तो जब आप ऐसी चीज़ करते हैं तो कंसंट्रेशन सुनने वालों की डाइवर्ट हो जाती है। तो आप बॉडी लैंग्वेज बहुत जी हाँ बहुत मैटर करती है। तो वो आप किसी किस्म का तकिया कलाम इस्तेमाल कर रहे हो या इस किस्म का कोई पोस्चर दे रहे हो तो आपके मवाद की तरफ तवज्जो नहीं रहती, आपकी इस किस्म के लैंग्वेज की तरफ, बॉडी लैंग्वेज की तरफ तवज्जो चली जाती है। तो ख़तीजा को कोशिश करनी चाहिए कि ये इस चीज़ को ओवरकम करें। आइए अपने ऐवान से दूसरी मुकर्ररा को दावत देते हैं। इनका नाम है इशाल तनवीर। जी इशाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। तो इशाल तनवीर, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों और जज साहिबान। मेरा नाम इशाल तनवीर है, मैं 5वीं जमात की तालिबा हूँ और आज मेरा उन्वान रोज़े का मकसद और उसका मतलब है। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे अगलों पर फ़र्ज़ किए गए थे कि कहीं तुम्हें परहेज़गारी मिले। जनाब सदर, मालूम हुआ कि रोज़े की फ़र्ज़ियात का मकसद तक़वा और परहेज़गारी का हुसूल है जो कि इंसान की मकसद हयात भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ान मुबारक के हर शब रोज़ में अल्लाह के यहाँ से जहन्नुम के कैदी छोड़े जाते हैं और हर शब रोज़ में हर मुसलमान के लिए एक दुआ ज़रूर कबूल की जाती है। जनाब सदर, यही रोज़े का मतलब है, यही रोज़े का मकसद है। इंसान इस दुनिया में आकर इसकी रंगीनियों में खोकर अपने मकसद हयात को भूलकर खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात की तकमील को ज़िंदगी का मकसद समझ बैठा। जनाब वाला, अगर मैं रोज़े की फ़र्ज़ियत की बात करूँ तो आप इस बात का अंदाज़ इस बात से लगा सकते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हा से कहते हैं कि एक अराबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, मुझे ऐसा अमल बताएं जिससे करने से मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की इबादत कर, उसके साथ किसी को शरीक ना कर, फ़र्ज़ नमाज कायम कर, ज़कात अदा कर और रमज़ान मुबारक के रोज़े रख। जनाब सदर, अल्लाह ताला ने एक माँ के रोज़े फ़र्ज़ किए ताकि इंसान ये जान सके कि उसकी ज़िंदगी का असल मकसद खाना पीना ही नहीं बल्कि असल मकसूद व मतलूब तक़वा है। तक़वा बदी के ग़लबे को ख़त्म करता है और नेकी की तरफ राग़िब करता है। जनाब वाला, अगर मैं फ़जीलत की बात करूँ तो आप इस बात का अंदाज़ा भी इस बात से लगा सकते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जब रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी ताला अन्हु से रवायत है कि जब रमज़ान आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महीना जो तुम पर आया इसमें एक बात ऐसी है जो कदर मंज़िलत के एतबार से 1000 महीनों से बेहतर, जी हाँ 1000 महीनों से बेहतर है। ये जनाब सदर, ये रमज़ान का महीना जिसमें लैलतुल क़द्र की बेहतरीन रात पाई जाती है। जी हाँ लैलतुल क़द्र की बेहतरीन रात पाई जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ बेनसीब ही महरूम लोग लैलतुल क़द्र की सादत में रहते हैं। सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला इस बात का ऐलान करता है कि ये ईमान करता है, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले अनबिया पे फ़र्ज़ किए गए थे कि कहीं तुम्हें परहेज़गारी मिले, तो इससे तौक़ा है कि तुम्हें तक़वा की सिफ़त पैदा होगी। शुक्रिया। वेरी गुड इशाल, आ जाइए अपनी जगह पे, आ जाइए। तो नाज़रीन, ये थी इशाल तनवीर जो थोड़ा सा कंफ्यूज हुई लेकिन आखिरकार उन्होंने अपनी स्पीच को कंप्लीट किया। जजिस की राय जानेंगे और अपने ऐवान से अगले मुकर्रर को दावत भी देंगे, लेकिन वक्त हुआ इस वक्त एक मुख्तसर से वक्फ़े का। ब्रेक के बाद वापस हाज़िर होंगे और इस बज़म को यहीं से दोबारा आगाज़ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।